बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन इस्तहल्ल शुर्बन नबीज़ इला युस्किना नबीज़ आँख के दे मनबूस खजूरी वी वस्की वी बल सीस्ता बो के वाचो देता नबीज़ वही नो कला नफ्स शरबत लिहाज भी बेजाइज दा और कला पके वक्त तीर शी आगेदा नशा पैदा शी शराब चे कम दे खास किस्म भी खुदा नूर कला नशे तौरसीगी बे हराम गर्जीगी अखबल ज़बान फ़िक़ह के मसले चे अहनाफ शराब या खास किस्म हुई वहुवा नय्युन मिन माइल इनब इज़ा इश्तद्दा वक़दफ़ा बिज़बद अगी दा खास किस्म शराब गणी खुदा देना अलावा चे नूर अम्बेज़दी और आगा सुकर तौरसीगी नो आगे तो हराम हुई दा जुदा टके दे ची शराब होता नवई खो हराम होता वई लिहाजा कम नबीज़ चागा दे हद तवरसी की ची आयुस किरा आगा सुकर पैदा कई नशा पैदा कई और बिया हम वर्तसो को हलाल वई नुकफरा अलबत्ता अम्मा लव काले और सड़े दासी वई दिल हराम सीध हराम देव देवतवी हादा हलाल दा हलाल दी जो दे हराम होता हलाल वई पसबुनियत ले तरवीज सिलआ दपारा दराइश कबूल द सामान तदा खरसईन और हलाल वर्तवाई चे दाखल के वाखली और बे हुक्म जहल या ता पता निश्तरे चे दा सीज गिने हराम दे शकाणान दे हलाल कड़ी दी और बे दे वक़्त ते जुड़ी कड़ी खरसैया व तवे हाजा हलाल खोता ता पता निश्तरे चे शकुन हराम दे नो दा से हलाल सीज हराम सीज दे खुद जहालत को वजह तो हलाल वई न पदे ला यकफुर पदे न काफिर की वलो तमन्ना कई इंसान द तमन्ना उकड़ अल्लाह यकून अलखमर हरामा यो सड़े दा से तमन्ना की चिकाश दा शराब हराम नबे अल्लाह यकून सौम रमज़ान या दा रमज़ान रोजी नबे परजो दा वली दा से वही लमा यशक़ु अलई पदबानी खबर ग्राना मुशक्क़त भी रोजी व तग्रानी दिन तमन्ना की काश दा रमज़ान रोजी नबे यरा कुछ दा शराब हराम नबे न पदे काफिर की वला यकफुर पदेम दा काफिर की वजह दादा चे दे हलाल ता हराम नवी दा सर दे मुशक्क़त रागस्ते दे तकलीफ द वजह न खबर की नूर आँखवा चे कम दे रमज़ान सर और द शराब सर ऐसा मसला निश्ता बेखिलाफ मा पर खिलाफ दी सूरत की एदा तमन्ना यो सड़े दा तमन्ना की अल्लाह युहर्रिम ज़िना चे ज़िना हराम नवे दा तमन्ना का चे काश दा ज़िना हराम नवे वक़त्ल नफ्स बगैर हक़ और द इंसान कत्लवल चे कम दे दा हराम नवे दा से तमन्ना दे उकड़ा फ़इन्नहु यकफुरु द दे मसली चे द इंसान द कत्ल सूरत दे और द ज़िना सूरत दे द मखकीनी मसले सरा चे शराब दे और द रमज़ान मसला दा फ़र्क दे वजह दा चे मखकीने मसला दा बदलीगी रा बदलीगी खुदा देमा मसला पर इस सूरत न बदलीगी मखकीने मसला दा शराब न बाज़ी दीनों की जायज़ बाज़ी दीनों के हराम उम्दा करेंगे रोजी भी न बाज़ी दिनों के रमज़ान के बवी द चाबा रमज़ान के नबी न पता लगी द की तगीर तब्दील दातलेशी बखिलाफ द बद अमलेना दुनिया के चला इंसानान पैदा करी द आग वक़्त नवाला चे कम द आबादन बद अमली हराम द अल्लाह द हिकमत तकाज़ा दा चे बद अमली दा हराम द तमाम अदियान के उम्दा रंगे द यौना पस कत्लवल दा प तमाम दिनों के हराम न चे अरकल कम इंसान द दे द हिल तकाज़ा कई और दा तमन्ना कई न दे पे काफिर गर्जी की ज़का दा खिलाफ हिकमत द अल्लाह न दे लिअन्न हुर्मत हादा हुर्मत द दे चे कम दे साबिततुन फी जमीअल अदियान व मखकीन सीज़ुन के दा से मसला नवा मुवाफ़क़तन लिल हिकमा दा द अल्लाह द हिकमत मुवाफ़क़त बराबर किया दा वमन अराद अल खुरूज अन अल हिकमा और सोच गवाड़ी व तल द हिकमत द अल्लाह न फ़क़त अराद अन यहकुम अल्लाह
نو د اراده دا چې دی په الله فیصله وکړي بما لیس بحکمت په هغه څه باندې چې حکمت نشته او وهذا جهل منه دا د جهالت د الله په شان کې جهل منه بربه تعالی په خپل رب باندې د جهالت د خپل رب نه پیژني نو په دې وجه کافر دی. وذكر الامام السرخسي امام السرخسي ذکر کړي په کتاب الحیض کې انه لو استحل وتي امراته یو سړی حلال غني چې کوم د ملاویدل د خپل اهلی الحایض چې دغه محوره تکلیف وي نو په دې باندې هم یکفر کافر ګرځي. خو لو استحل که استحلال صورت نوی چې کوم دیو د محوره تکلیف په حالت کې انسان ملاویدل وکړو نو په خپل ځای ګناه ده خو کافر نه دی. د کفر مسله هغه صورت کې چې ملاویدل په خپل ځای باندې او د دې سره سره چې کوم د استحل ورته حلال وایي چې حلال دی ورته وي نو د سرخسی حضرت رائے دار چې یکفرو. او بل طرف ته په نوادری روایتو کې راغلي د محمد رحمه الله نه چې انه لا یکفر کافر نه دی. د دوانه قول شول دی فرمایي او هو صحیح دا دویمه خبره صحیح ده. وجه مخ کې سبق کې وې چې بعضی حضرات د کفر د پاره دا خبره شرط وي چې کوم سیز حرام وي تو ورته حلال وایي خدا حرام لعینه وي حرام لعینه وي نو بیا چې کوم د په کافر ګرځيږي. د نادر روایت وجم دخله او کم حضرات چې فرق نه ذکر کوي د حرام لعینه او د حرام لغیره کې په دوه باندې کافر وي نو بیا په دغه وته باندې چې تو ته حلال وای کافر ګرځيږي. څنګه د سرخسی را وجه دا چې ماهواره کې ملاویدل دا حرام لعینه نه دي دا حرام لغیره دي. اهلی خپل ارس برابر لیکن دومره خبر ده چې اضافه کیده نو دا کې حرمت لغیره رااله نو چې څوک سره قید د حرمت لعینه وي نو بیا کافر وته نه وي او چې څوک سره قید د لعینه نه وي مطلق حرام او حلال ویل کفر وي لکه څنګه چې دلته صورت دی نو بیا کافر دی او دا د سرخسی را اومده. وفي استحلال اللواطه او په استحلال د لواطت کې به امراته ولا يكفر فدې کافر نه دی علی الاصح. د لواطت دو صورتونه ذکر کوي فقها یو چې کوم دی د الکانو سره داسې ناجایز تعلقات نو دا په خپل ځای ګناه ده او چې ورته وی حلال نو د کافر دی مطلقاً. وجه دا چې دا ثابت ده په اشارات النصوص سره او قطعیت سره اتاتون الرجال شهوتا نو داسې نصوصونه چې کوم دی دا معلومیږي نو په دې وجه دا کافر دی. په خلاف د لواطت د خپل اهلیه سره نو په دې کې چې کوم دی دوه قول شته او راجح دا چې دا ثابت ده په قیاس سره دا قیاس دی چې کوم دی په حیز باندې دا قیاس دی د الکانو په بد عمله باندې علت پکې ایزا ده نو چې هر کله حکم قیاسیو نو په دې وجه په استحلال سره ګناهګار دی خو کافر نه دی. نو دلته چې مسله ذکر کوي لا یکفر دا د اهلی خبره کوي په خلاف د اهلیین علاوه د بلچا سره نو التبیا کافر ګرځيږي. ومن وصف الله سوچ د الله صفت بیان کې بما یلیق به چې د الله د شان سره مناسب نه او سخر باسم یتوق په یونم د اسماء د الله پسې او بامر من اوامره یا د الله د امر پسې ټوکی وکړي او انکر وعده او وعیده یا چې کوم د انکار کو د الله د وعدینا یا د الله د عذابنا یکفروا پر کافر ګرځي. وکذا لو تمنا وبدقرنګ مسله ده کده تمنا وکړه الله یکون نبی من الانبیاء چې یو پیغمبر نه وي یو پیغمبر تذکره ده دی وای چې دا پیغمبر پکې نه وینو دا څه تمنا کول او علا قصد استخفاف په طریقې د استخفاف سره چې هغه عزت نه ساتي. یو دا چې یو پیغمبر ته چې دا نبی او ستا مقصود استخفاف نه دی بلکې احکام ته ګران ښکاري شریعت باندې عمل د تګران دی نو د دې ګرانوالي په وجه به چیرې داسې نه وي نو بیا ګناهګار خو کافر نه وي. او کدا سی وای چې دا پیغمبر نه وي خو ستا استخفاف مراد دی نو بیا کافر او عداوت یا د وجه دشمنی نه. وکذا لو ضحك على وجه الرضا وبدارنګ مسله ده کده او خندل په طریقې د رضا باندې لمن تکلم بالکفر یو سړی په کفر تکلم کوي او د رضا په اعتبار سره خاندي نو رضا بالکفر دا کفر وینو دیم کافر دی. وبدارنګ مسله ذکر کوي بلا وکذا لو جلس
یو سړی کېناستو علی مکان مرتفع په یو چوت ځای باندې منبر باندې کېناستو بالښتونه ورته کېښول په دې کېناستو په صوفه باندې کېناستو کرسۍ باندې کېناستو هلکه ته چې کوم دی د بجلیګر مولانا صاحب پیښې وکړه ته چې کوم دی د شاه منصور بابا پیښې وکړه د پنجپیر مولوي صاحب او د بل مولوي صاحب پیښې وکړه هغه د هغې طرز شروع کړو او طالبانو پسې بالښتونه راواغسته او درز غپې پې شروع کړو دا غوڼ کافر دي ځکه چې تاسو د دین پسې ټوکې کوئ دا د دین پسې مسخرې کوئ على مكان مرتفع وحوله جماعه چاپیرتنا خلق تو يسالونه تپوس نه کوي مسائل د دې مسلې څه جواب دی نه هغه چې کم دی ماره راکاږي پلان کې ودا سي وداغه تر شروع کو او يزحقونه دوی پسې خاندي ويزربونه بالوسائد او گزارونه پې کوي په بالښتونو يكفرون جميعا دا ون کافر دي وکذا لو امر رجلا یو سړی بل ته امر وکي ان يكفر بالله بل ته وي ته کافر شه اوس هغه ته وي ته کافر شه نو ارشستا مقصد دی چستا ارز مقصد دی خود سے ورتوي نو کاغه کافر شو او که کافر نشو خوستا په دې امر ته کافر یې ته کافر شوي اوس اخوا کاغه ستا خبره منی او کافر کیږي خو جدا ټکی دی کې نه منی او نه کافر کیږي هغه جدا ټکی دی خو چې ته امر کو فکفر باندې اخوا چې هغه کافر کیږي او کنه خو ته کافر شوري ايکبر بالله او عزم یا دو عزمکم على پدې چې ای امره دی به ته امر کوي به کفرین تروانی چر دې پلان کې کسر خبره کوم چې د ته وې مچ دې کافر شي اوس امر چې ست ارز مقصد دی خدا سي خبره وتا کوي نو پدې عزم باندې چې دا هغه ته امر کوم تو هغه ته وم نه رسیدي امر دې متنه د کړه خو د عزم هغه ته د امر بالکفر ته کافر یې وکذا لو افتا همدارنګه مسله د یو سړی په تور کې لامراتنی به خزه بالکفر په کفر باندې یو سړی دی چې کم د چا واده کړي خزه او تختوله نو لازمی ده چې داغه مخکینه خاور جب دی د دویم سره خود نکاح نه کیږي نو ته خو مولانا سے به تعالی مسله رااله مسله د لراله چې کم دی رجی دغه شان څه چل نه جوړ نو ته مال خو چلو ناراضي نو خزه ته کافر شه او چې کافر شو د مخکینی خاون سره د نکاح ختم شو ځکه چې د مسلمان د کافر نکاح نه او هر کله چې داغه سره نکاح ختم شوله اوس به د دې نفس د بل سره نکاح وتړل نو چې تو خځه توای کافر شه نو کبل فرض کافر شي او که کافر نشي ته خو کافر شوي او دویم ته کې غم کافریږي هغه دغه کفر دی خو ستا په وینا باندې چې تو هغه توای کافر شه نو ته کافر شوي لتبین د پاره دی چې دا جدا شي من زوجي هدا مخکینی خاورنا وکذا لو قال کدا سی عند شرب الخمر شراب چې کوم د اوسکل او زنا بد عملی بسم الله اوس کوي بد عملی او هغه د پر دی بسم الله او د الله د نوم به حرمتي د نو کافری او که یو سړی شراب اوس کې دغه په سروسته وای الحمدلله نه پدیم بازي او تا کافر وای او کنه مقصد دی چې شراب مې اوس کل خو شکر دې چاونه لیدل ما ګینه اوس برابر خلکو سغو بل کولې الحمدلله چې پرده دې باندې واچول نو بیا کافر نه نو ځکه دا کلام مشکوک نه پاره وتا کافر نشي ویلې وکذا اذا صلى لغير القبلة یو سړی مونږ کې د قبله نه علاوه بل طرف ته مونږ کې بل ته لکه قبله داسې ده نو کومه داسې قصدن دی بل خو درې دوی څنګه شوي کافر اگر چې بل کستا ته غلط لارو خو لکه قبله داسې د ته نه داسې نه ودرېږم استا د قصد داسې ودرېږم او ډایرکټ قبله ته ودرېدل خداغه د قصد چې کوم د ز قبله ته نه ودرېږم الټه ودرېږم او پکې هغه الټه ستا قبله شول نو هم کافر ځکه چې تا د قبله نه انکار وکړو او قبله چې کوم دی دا ثابت ده نسن اذا صلى لغير القبلة او بغیر طهارت یا د منځو کو په بیودسه سره بیودسه چې کوم د مستمخ کېږي مسکین او چې کوم د کافر متعمدا یکفر البته دا مسله مانځه په دې مېس کې چې کوم د سړی بیودسه شي نو اوس تدمن نه خو اوزینو شرمېږي به یا به تلار نه ملويږي نو بیا د دین اخوا به موز نه کوي بیا دا طریقه ده کبل فرض ته په سب مېس کې بیودسه شوي وتل لار نشتره یا اوزینو شرمېږي نه پړه کې به د قضې کې موز ختم کې اوس اخوا موز نه کومه به د خلکو ساسخ کته برکېږي رکوتم د سجدې کو سر پزما کله غوا کته برکېږي خو مسوای او مده موز اراده ایس سم کوا اسې د خلکو سره کته برکېږي چې بیا فارغ شوش به وزل تزانه چې کم درد سو کې به خپل موز کوا دا طریقې او کو پدې کې چې به ودس شو بیا د موز په نیت ولاړی نو کافری
وان وافق ذلك القبله اگر چې د مخکینی صورت کې تو قصدن د قبله نه الټه بل خو ودرېږي او په دې الټه قصدن ودرېدلو کې هغه ته قبله ته مخامخ شوی خو بیا هم کافر دی. وکذا لو اطلق كلمه الكفر د تکلم کو په کلمې د کفر باندې استخفافا د پر د استخفاف لا اعتقادا یو سړی چې کوم د کافر کېږي نو تو هغه کلمه وایي چې مړه دا څه کلمه ده خدای کلمه ده دا سی وایي کنه یو خدای چې پلانی دا سی وی ادا کلمه د کفر دغه په دې کې دا نقل د کفر دی به نقل کفر نه باشه یو دا مسله دوی مسله دا ده چې پلانی دا خبره کړي و په دې کافرونو ته دا څنګه خبره و چې دا خو زم ویلې شمه اني سپاروي نه کې تام ویني تم کافر شوی دې ته استخفاف وي کله ذکر کا کلمه د کفر استخفافا لا اعتقادا هم کافر کې اعتقاد سره به په طریقه ولا کافر الى غیر ذلك من الفروع وليأس من الله تعالى او نو امید کېدل د الله نه دام کفر دی یو سړی چې کم دی دا سین امید شیره زما چې کده د بخنی ای صورت نشته ره زما د پر جنت نشته زما د پر معافی نشته دا کفر دی ال عقیده کې دی چې دو اعمال داسې دي چې دا ګوره د شرک او د کفر برابر دي یو پکې یا اسنه امید ده او بل امن دی لانه لا ييأس من روح الله نن امید کېږي د الله د رحمت نه الا القوم الكافرون همدارنګ والامن او امن کېدل محفوظ کېدل مل مکر الله د الله د غریب نه د الله د نیونه یو سړی ایس پروانه کې زما چې کده سو غریب کوي شي نو د الله د غریب نه او د الله د عذاب نه بے خطرې بے خوف داسې چې کوم دي ځان مستغنی حساب کې نو کفر ذکر انه لا يامن مکر الله نه محفوظ کېږي د الله د غریب نه الا القوم الخاسرون مگر هغه قوم چې هغه خاسرین او تاوانیان دي. فإن قيل الجزم بأن العاصي دا اعتراض ته اشاره کوي تا وې دوه مسلې دي د الله نه نو مکیدل کفر دی او به امن کېدل کفر دی نو بیا خو پکار ده چې معتزله د کافر شینو ځکه د معتزله دا خیال دی چې مطیع د پر جنت واجب دی نو چې مطیع د پر جنت واجب دی نو د گویا په امن شو جنت واجب دی جهنم نشته نو په امن شو کنه شو او کوم چې عاصی دی د پر جهنم لازم دی نو چې عاصی د پر جهنم لازمی شو نو د نو امید شو د رحمت نه د چې کوم دی ځان جهنمی ګڼي د سره د پر رحمت شته نه نو یا با مطیع وی یا با عاصی وی په صورت د اطاعت کې امن لازمیږي په صورت د عصیان کې یا اصل لازمیږي په کار د چې داسې انسان کافر شي معتزله ورته عاصی الجزم بان العاصي يكون كم چې عاصی وي دی په نار یا اصل د امید من الله وبان المطيع او كم چې مطیع دی يكون في الجنه امن من الله دا امن د الله د قانون په يلزم ان يكون المعتزلي كافرا یا خدای لازم شو چې معتزلی دا چې کوم د کافر شي مطیعا کان او عاصیا کله مطیع او کله عاصی ذکر انه اما امن یا خدای پامن دی او عائس یا امید دی ومن قواعد اهل السنه والجماعه بل طرف قاعده اهل السنه والجماعه دا چې الله يكفر احد دی کفر ته منسوب نه ګرځي او کس من اهل القبله کم چې اهل القبله هغه کفر ته منسوب نه وي قلنا هذا ليس بياسر حاصل دا چې دوه عقیده په خپل ځای مسلم ده چې اهل قبله ته مون کافر نه وای ادا مخکینه خبره اعتراض دی نه وری دیږي وجه دا ده سیده چې کم سړی مطیع دی نو دی ورته جنت واجب وای خدای غیب وجود خطر شته چې اوس مطیع دی خو رستو چې کم دی گمراه شي رستو چې کم دی په غلطه لار روان شي نو کم ځای کې جنت واجب شو او کم چې عاصی دی نو دی عاصی د پر جهنم لازمی وای خو مستقبل څه پته لګي کې دی چې توبه وباسي نو کمزه کې وجود د جهنم را کمزه کې اسرار لا ايده جون خوشتي ايده خدا پته نه لګي چې مخکې د نس جوړي نو هاذا ليس بياسين دا اسنه ولا امن زکا ولا امن لانه على تقدير عصيان وتقدير د نافرمانه سره چې دا نافرمانه دي نو لا اي اسد نه امید نه دي اي يوفقه الله تعالى چې الله در توفيق ورکړي للتوبه توبه ده پر ولا عمل صالح عمل صالح ده پر وعلى تقدير طاعت او په طریقې د طاعت سره چې د طاعت کوي د لا يامن من متید نو بیا دې محفوظ نه ان يخذ له الله چې الله پاک دې رسوا کی خپل اطاعت نه واخلي بل طرف ته روان کی فيكتسب المعاصي د کسب د معنیو کوي وبهذا يظهر
پدې جواب سره تا تخکارو شو چې کوم دی جواب عام قیل د هغه اعتراض نه چې ویل شي چې ان المعتزلی اذا ارتكب كبيره چې د کسب د کبیره کې لازم ان يصير كافرا مناسب د چې د کافر شي ذکر یاسی هغه خو چې کوم دی مرتکب د کبیره د پر جهنم لازمی وي نو یاس لازم شو من رحمت الله ولاعتقاده دیم دغه عقیده هم د چې انه ليس بمؤمن نه وذلك د دې نه جواب زکه ښکارا شو چې موږ وې سره د دې نه چې د عاصی شو ګناه کبیره وکړه جهنم ځان د پاره وي خدای باوجود بیا هم تمشتي چې توبه وباسي بیا هم تمشتي چې الله طرف تراشي وي اسنه وذلك او جواب زکه ښکارا شو چې ان لا نسلم نمن ان اعتقاد استحقاقه عقیده استحقاق د نار يستلزم لاصل جنس اصل لازم نه دی وان اعتقاد عدم ایمانه او سره چې دغه معتزلی عقیده ده چې عدم ایمان دی چې ایمان نشته ځکه د ایمان د سنه عبارت المفسر هغه ایمان چې دغه تفسیر بیانوي شي به مجموع التصديق والاقرار والاعمال تصدیق د اقرار د عمل د دریوانو ته ایمان وي او چې هر کله مرتکب د کبیره شو نو جز ختم شو چې اعمال دي او په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي نو ایمان ختم شو نو دغه عقیده شو چې ایمان د نشته خو بناء على انتفاء الاعمال چې اعمال نشته یوجب الكفر کفر د لازم شي نو بیا متم کفر زکه نه وایو چې احتمال شته توبه وبس بیا چې کوم دغه مرتکب د کبیره خپل ګناه پرې خو د اطاعت ترانه دا خو د اشکال نه جواب شو اوس یو بل اشکال ته اشاره کوي د فرمای ور جمع بین قولهم جمع کول قول د دې حضراتو کوم چې اهل سنت ذکر کوي چې لا يكفر احد من اهل القبله کفر ته نه منسوبېږي یو کس د اهل قبلهونه کوم چې اهل قبله وي دا به کفر ته منسوب نه وایي دا یې قاعده ده او بل طرف ته وقولهم دا قول دی چې یکفر من قال هغه سره کافر دی چې داسې خبره کوي به خلق القرآن چې قرآن مخلوق دی سو قول کوي په دې باندې چې قرآن مخلوق دی سره د دې دا خو معتزله خبره کوي اهل قبله دي او خلق بالقرآن خبره کوي دویم و استحال رؤیا معتزله خوارج د الله رؤیت نه مني دیدار د الله پاک محال ګڼل دریم او سب شیخین ته کنزل ورده بدی ول او لعنهما یا پدوی لعنت ویل و امثال ذلك یو طرف ته دوی خبره کوي چې قول به خلق القرآن قول به استحاله الرؤیا قول به سب الشیخین دا تمام چې کوم د کفر دی او بل طرف ته خبره کوي چې اهل قبله کافر نه دي وې دا جمع کول مشکل او امثال دا مشکل ده جواب ته نه کوي شي یا په امتیاز د قائلین سره چې قائلین بیل دي دا کلام چې اهل قبله کافر نوی دا ابو الحسن اشعری کلام دی او دا کلام چې قول بخلق القرآن یا استحاله رؤیا دا کافر دی دا د فقهاو کلام دی دا د فقهاو کلام دی هغه دا ابو الحسن اشعری کلام دی د بل نه غیر دی نو کوم ځای کې تعارض جوړیږي دویم کدا دوانه د یو کس کلام واري نو موافقت ویلش لا يكفر احد کفر ته نه منسوبېږي یو کس من اهل القبله نو قید ورسره چې سو پورې د منکر نه د ضرورتو د دین نه اهل قبله د کافر نه دي خو چې د ضرورتو د دین نه منکر نه دا سره قید وي او چې کله د ضرورتو د دین نه منکر شو نو کده ځان ته اهل قبله وي نو کافر دي او دا خبره ثابت دي په اجماع سره دا ثابت دي قطعا په خلق القرآن باندې کفر کول دارنګ دا قول کول او په استحاله دا داسې مسائل دي چې دا ثابت دي قطعا نو چې د دې انکار کو د ضرورتو د دین نه د انکار کو اوس اهل قبله پاتې نشوي نو ځکه ته به کافر وي نو لہذا دا دوانه کدی یو کس قول شي نو بیا تطبیق کوي شو نو اهل قبله سره بقید ولګي چې لا يكفر احد من اهل القبله خو اذا لم يكن منكرا لضروريات الدين چې ضرورت د دین نه منکر نه صلی الله علیه